ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਚਾਓ ਸੱਜਣ ਮਹਿੰਡਿਆ, ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਕਦ ਪਸੀਨ ਦੀਦਾਰ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਤੇ ਸਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿਨੀ ਸਿੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨਾ ਘਰ ਨਾ ਆਈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਮੁਜਸਮੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਟਾ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, परिपूर्ण परमात्मा दी बख्शिश दे विच इतनी दयालता है, वो इतनी बख्शिश करता है कि एक जिहड़ा इंसान पाप करता है, पाप कमाउंदा है, उन्नू भी रात नूं सौण तो पहलां वो रोटी दिंदा है। ये उहदी बख्शिश है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा असीं बचन पढ़दे हां, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार, गनीमन गारे पछ पशु नग नाग नरातिप, सर्ब समय सबको प्रतिपारे, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे। ते महाराज कहते दीन दयाल दया निध, किन्ना दयाल है, किन्नी बख्शिश है। दोखन देखत है, वो साडे माड़े कर्म भी देखदा पिया, वो साडे माड़े कर्म भी देखदा पिया। दोखन देखत है पर देत ना हारे, साडे माड़े कर्म, ये उहदी बख्शिश है महाराज। दूसरा प्रमाण महाराज कहंदे है कि तू अपने शरीर दे नाल गुरुद्वारे आउना है, गुरुद्वारे आके बाणी पढ़दा है ते बाणी सुनदा है, ते जां आपां इदां कह लईए भी विचार भी हुंदी है, लेकिन ये तेरी विचार उतनी देर तक परमात्मा दी दरगाह दे विच कबूल नहीं है जितनी देर तक ओदी बख्शिश नहीं हुंदी। साधना सिख ने करनी है, आउणा है गुरुद्वारे, मत्था भी टेकना है, बाणी भी पढ़नी है, सेवा भी करनी है, लेकिन महाराज कहते हैं उतनी देर तक तेरी साधना जिहड़ी कीती है ना, वो परमात्मा दे घर विच कबूल नहीं है जितनी देर तक ओदी बख्शिश नहीं है। असी आनंद साहिब दी एक पौड़ी पढ़ते हैं, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। ये साधना है साडी, ये साडे शरीर द्वारा कीते हुए कर्म हैं। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। अगे महाराज कहंदे जिन को नदर कर्म होवे, जिहदे ते ओदी बख्शिश होवेगी, जिन को नदर कर्म होवे, हिरदे तिना समानी, उन्हां दे हिरदियां दे विच ये बाणी वसेगी। सो कहण तो भाव चाहे कोई कथा करदा, चाहे कोई बाणी पढ़दा, महाराज कहंदे है तेरा कीता होया कर्म उतनी देर तक परवान नहीं है जितनी देर तक ओदी बख्शिश नहीं हो रही। सो कहण तो भाव गुरमत दे विच दो फिलोसफियां चलदियां, एक फिलोसफी है कर्म फिलोसफी, दूसरी है नदर फिलोसफी। कर्म सिख ने अपने तन दे नाल करने हन, लेकिन बख्शिश जिहड़ी है वो परिपूर्ण परमात्मा दी। हुण इत्थे एक गल है, असी कई बार कह दिन्ने आ कि मैं इतनी सेवा करदा हाँ, मैं इतना गुरुद्वारे आके नितनेम करदा हाँ, मेरियां मंगां पूरीआं नहीं हुंदियां। मैं इत्थे बेनती करां, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहंदे है तू अपने कर्म करी जा, बख्शिश करना उहदा फर्ज है। एक उदाहरण दियां, भाई साहब भाई वीर सिंह जी कोल ना कोई सिख आई ते उन्होंने आके भाई वीर सिंह नूं क्या कहंदे, भाई वीर सिंह जी तुहाडे कहण दे मुताबक असीं सवेरे 5 बाणियां भी पढ़ते हैं, शाम नूं 2 बाणियां भी पढ़ते हैं, रात नूं सौण लग्गिआं सोहिला साहब भी पढ़ते हैं, जदों किते समा लगदा असीं दुपहरे भी समा ला लईदा है। लेकिन सानूं लांदिआं लांदिआं कहंदे किन्ना समा हो गया पर गल बणी नहीं, ते अज असीं की कीता, असीं बाणी पढ़नी छड्ड दित्ती, भी जदों कोई फायदा ही नहींगा ते बाणी पढ़नी छड्ड दित्ती। भाई वीर सिंह जी कहंदे बहुत सोहना काम कीता, कहंदे बह जाओ मेरे कोल, तुसीं बहुत सोहना कहंदे फैसला करके आए हो, बैठो मेरे कोल। भाई वीर सिंह जी कहंदे कहंदे तुहाडे पिंड बत्ती हैगी, बिजली हैगी? कहंदे हाँ जी, कहंदे बिजली हुणे हुणे कहंदी लगी है, तारां पाईआं, खंबे लगे आ, हुण बिजली कहंदे आउंदी। कहंदे बिजली फिर जांदी भी है? कहंदे हाँ जी, कहंदे बिजली कदी कदी 2-2 4-4 घंटे कट मार जाती है, कदी 8-8 घंटे कट मार जाती है, ते कई बार तो बिजली 2-2 दिन आउंदी ही नहीं। कहंदे जदों बिजली आउंदी नहीं, की तुसीं उदों तारां ला दिंदे हो?
खंबे ला दिंदे हो? कहंदे भाई साहब जी किद्दां दी गल करदे आ, बिजली दा की पता किहड़े वेले आ जानी है। कहंदे बस आहो ही गल है, जे बिजली दा नहीं पता किहड़े वेले आ जानी, खंबे तो तारां नहीं लाउंदे, खंबे ला के हेठां नहीं रखदे, इसे तरह जिद्दां तुसीं उन्हां दे कनैक्शन जोड़ी रखदे हो। कहंदे कर्म करने, नितनेम करने, ये सिख दा परमात्मा दे नाल कनैक्शन है। पता नहीं परिपूर्ण परमात्मा ने किहड़े वेले बख्शिश कर देनी। प्रसाद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं होर दो तीन उदाहरण दियां। साध संगत जी, मैं पहला बेनती की सी कि परिपूर्ण परमात्मा इतना दयाल है, कोई ओदा भेख भी बना लवे, अपने आप नूं रब भी कह लवे, रब भी कह लवे, रब कह के लोकां नूं लुटे, रब कह के अपनी काम वासना किसे नाल पूरी करे, लेकिन जदों वो बख्शिश दे दर च आउंदा, कई वार ओते भी परमात्मा मेहर कर दिंदा। देखो बड़े ध्यान नाल, एक उदाहरण है गुरु ग्रंथ साहब जी, एक बचन है भगत सदना जी दा। एक राजा सी, उस राजे दे घर ओदी एक बच्ची सी, ते राजे ने अपनी राणी नूं कहा भी इनू समझा ते आपां हुण इहदा विआह करिए, विआहण योग हो गई है। वो बच्ची जिद करके बैठ गई, मैं ते सिर्फ विष्णु भगवान नाल ही विआह कराउणा, जो गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक साखी बनी हुई है। मैं विष्णु भगवान नाल ही विआह कराउणा, उस तो बगैर मैं विआह नहीं करवा सकती। राजा बड़ा परेशान होया भी उहदे नाल इहदा किद्दां विआह होऊगा। घर वाली भी, उहदी राणी भी बड़ी परेशान, बच्ची नूं बथेरा समझाया पर बच्ची मन्ने थोड़ी, वो तां जिद करके बह गई। मैं तां चतुरभुजी, चतुरभुजी विष्णु जी दियां चार बावां, चतुरभुजी नाल ही कहंदी मैं विआह कराउणा, जिहड़ा गरुड़ दी सवारी करदा उस तो बगैर मैं कहंदी विआह नहीं कराउणा। चलो फिर राजे ने फैसला किया, इनू एक महल बना के दे दिन्ने आ, उस महल दे विच विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कर दिन्नी है, ये उत्थे रवे। फिर की करना, जो बच्चा नहीं मनता, मां बाप भी मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने उन्होंने वखरा मंदिर बना दिता, वखरा उन्होंने घर बना दिता। जदों वो घर बनाया जा रहा सी ना, उस घर विच जिहड़ा घर नूं बनाउण वाला सीगा, वो ते उहदा बच्चा दोनों जने उत्थे काम करते सीगे। हुण उहदे बच्चे ने की कीता, उहदे बच्चे ने जदों उस नूं पता लगा कि जेड़ी ये राणी है, ये राणी जेड़ी है कहंदी मैं विष्णु भगवान दे नाल ही विआह कराउणा, जिहड़ा चतुरभुजी है उहदे नाल विआह कराउणा। उहने अपने एक दोस्त सुनियारे नाल गल कीती, कहंदा भी राजा बड़ा मालदार है, कल्ली कल्ली उहदी कुड़ी है, ते किते मैं विष्णु भगवान बन जावां ते मेरा विआह हो जावे ते मेरियां आउण वालियां जेड़ियां कोला तर जान। ये हुंदा ना लालच हर बंदे नूं, कहंदा भी किसे तरीके नाल मेरा इहदे नाल विआह हो जे। उस सुनियारे ने की कीता, एक लक्कड़ दा उन्नू बना के दिता गरुड़ पंछी, गरुड़ पंछी बनाता ते ओदियां उन्ने चार बावां बनातियां। चार बावां उहदे शरीर ते, दो तां बावां पहलां सीगियां, दो बावां उन्हें किसे तरीके नाल फिट करतियां ते ओ जिद्दन गया, ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। पर विष्णु वो जिहड़ा बनिया सी अखौती, जिहने पखंड कीता सीगा, उन्हें कहा देख मैं सिर्फ एक बार गरुड़ की सवारी करनी है, एक बार तू मेरियां चार बावां देखियां सिर्फ तेरे वास्ते, हुण इहदे तो बाद तू मैनू आम इंसान देखेंगी, दूजा विष्णु भगवान का रूप मैं नहीं लैना। कहंदी ठीक है कोई गल नहीं, मैनू मंजूर है। चलो जी, दोनों का विआह हो गया। जदों दोनों का विआह हो गया, उस राजे ने की कीता, कहंदा मेरा ते जवाई भगवान बन गया, हुण मैनू ये सैना की कहंदा की लोड़ है। उन्हें राजे ने की कीता, सारी जिहड़ी सैना सी ना उन्होंने उन्होंने छुट्टी करती भी जाओ अपने घरां दे विच
ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਚੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਤਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਘਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੁਵਾਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਤਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ। ਨਿਰਪ ਮੈਨੇ ਰਾਜਾ, ਕੰਨਿਆ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ। ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਮਾਰਥੀ ਸੁਵਾਰਥੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਵਾਰਥ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾ ਮਾਰਥੀ ਸੁਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਤਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿੜ ਗੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਤਾਰੀ, ਕਾ ਮਾਰਥੀ ਸੁਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੈਜ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇਖਨ, ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇਖਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹਨੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇਖਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਟੇਖਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵਨਿਧ ਪਾਵੇ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭੰਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੋ ਅਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡੀਕਦੇ ਆ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਅਸਥਾਨ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ। 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾੜੇ, ਆ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ, ਆ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿਣੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਹਿ ਚਾਰ। ਕੁਸ਼ਤਹਿ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਹ ਕੇ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਚੇਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੂ ਬਚਗਹਿ ਕੁਸ਼ਤਹਿ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਆ ਮੇਰਾ ਵਲੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾਈਆਂ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਚੇਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੂ ਬਚਗਹਿ ਕੁਸ਼ਤਹਿ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੜਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ ਝੜ ਝੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਹਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ 2 ਜਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਰੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਯੂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਮੰਨੂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਇਆ। ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਮੰਨੂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਮੰਨੂ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਭਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ। ਨੇਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਛੁਰਾ, ਨੇਜਾ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ 7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਆਂਦਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੀਸ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਪਿਰਮ ਮੈਨੇ परिपूर्ण परमात्मा, साध का आखिरी अर्थ है सदर, इच्छा, डिजायर। जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए, सिर नू वड के गेंद बना दे। गेंद का आखिरी अर्थ है गोए मैंने गेंद। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किछ होए ता होए। फिर तू ना फिक्र कर, कोई आवे किधर ठुड्डा मार गया, कोई आवे किधर ठुड्डा मार गया, तेनू इस फिक्र करने की लोड़ नहीं। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किछ होए ता होए। मीर मन्नू चलिया गया। मां ने बच्चे का सीस चक्या ते गोदी विच रखिया। शाम का समा होया, मीर मन्नू फिर आया ते आके पता की देखदा,
मां की पढ़ रही है, आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां। पंक्ति याद रखियो, रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न। उन्हां ते पहाड़ भी डिग जाए दुखों का, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब की फिलोसफी तो, गुरु ग्रंथ साहब तो कभी भी किनारा नहीं करते, दूर नहीं जाते। ते ओ बीबी पढ़ रही है, आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, मन वजियां वधाइयां। मीर मन्नू कहंदा वधाइयां ते इनू उदन मिलनियां सीगियां जिदन इहदा बच्चा घोड़ी चढ़ना सीगा, ते इनू किहड़ियां वधाइयां। ओ बीबी पढ़दी पढ़दी पहुंची, अनद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। कहंदा तेरे किहड़े दुख उतरे है। मीर मन्नू ने यह सोचिया सीगा कि शाम तक आऊंगा, रो रो के इहदा बेहाल होना, इन्हें पिट स्यापा पाया होना। पर मीर मन्नू जदों मीर मन्नू ने पूछया, कहंदा माईए मैनू ये तां दस, तू जुड़ी किहदे नाल है, तू की पढ़दी पई है। ओ माई पता की कहंदी, कहंदी जिथे तू समरथ, जिथे कोई नाहे, उथे तेरी रख, अग्नि उदर माहे, सुन के जम के दूत नाए, तेरे छड़ जाए। कहंदी मैं उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मीर मन्नू जुड़ी हुई हाँ, जिन्हों सारियां दा आसरा वै। तेरे वर्गे दुष्ट ते पापी वो एक मिनट विच कहंदा मारन वाला है। मीर मन्नू उथों चला गया। महाराज कहंदे रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न, जेड़े परमात्मा दे नाम दे विच रंगे गए ना साध संगत जी, उन्हां ते दुखां दा पहाड़ भी आ जाए वो कदी नहीं रोंदे, वो कदी नहीं कुरलाउंदे। एक होर साखी दे नाल जोड़ा, क्योंकि साखी दे नाल पंक्ति दी समझ छेती आ जाती है। रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न, धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उन्हां दा समा सीगा जी। उन्हां कोल कुछ सिख आए, सिखां ने आके बेनती की, कहते महाराज तुसी कहंदे हो कि हरख ते सोग तो न्यारो रहना, कि महाराज इदां दा कोई सिख हैगा जिन्हों कोई दुख नहीं गा, जां जे उहदे घर खुशी आ जाए तो वह इन्हां दोनों तो उपराम रहिंदा। उस सिख का नाम सी भाई गुरमुख। भाई गुरमुख ने आके गुरु अर्जन देव जी नूं बेनती की, उन्होंने सवाल किया, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा भाई गुरमुख इदां कर, जा चला जा भाई भिखारी दे कोल, भाई भिखारी दे कोल पाकिस्तान चला जा, तेनू पता लग जाएगा। भाई भिखारी दे कोल गया, जदों जाके की देखदा, भाई भिखारी दे घर वड़िया, एक पासे की देखदा, एक पासे लड्डू निकल रहे है, बूंदी निकल रही है, सारा खाण पीण का मिठा समान निकल रहा। तो जदों पुछया उत्थे हलवाइयां नूं, कहंदा इत्थे भाई भिखारी कौन है, कहंदे ओ बैठा भाई भिखारी। भाई भिखारी को जाके देखिया तो भाई भिखारी की कर रहा सीगा, बोरियां कट्ठियां करके उन्हां दे तप्पड़ सी रहा। तप्पड़ समझदे हो ना, चादरां पुरातन पिंडां दे विच सीतियां जांदियां सीगियां, तप्पड़ सी रहा सीगा। ते भाई भिखारी तप्पड़ सी रहा, ते भाई भिखारी नूं पुछया भी तेरे घर दे विच, तेरे घर दे विच मिठाई निकल रही है, जलेबा निकल रही, लड्डू निकल रहे है, ते तू तप्पड़ क्यों सी रहा। कहंदा 2 दिन रुक जा, तेनू अपने आप पता लग जाएगा। की होया, जिस दिन भाई भिखारी दे बच्चे का आनंद कारज होया, बच्चे ने ब्याह के आया, ब्याह के बच्चा आया, ते आउंदियां आउंदियां उस बच्चे की मौत हो गई, आउंदियां आउंदियां उस बच्चे की मौत हो गई। ते उन्हें क्या कहंदा भी तू ये तप्पड़, कहंदा मैं तप्पड़ इहदे वास्ते ही कहंदा बुनदा पिया सीगा, सींदा पिया सीगा। कहंदे तैनू पता सीगा भी इहदी मौत हो जानी, कहंदा हाँ मैनू पता सी इहदी मौत हो जानी। जे तैनू पता सीगा, तू गुरु अर्जुन देव जी दा सिख है, कहंदे तू क्यों नहीं कहंदे टूटी गांडन हार गोपाला, उहदे अगे अरदास कीती महाराज यदि टुट रही है तो यदि गंढ दिओ। ते फिर अगों भाई भिखारी ने पता की किया,
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਸੇਈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਮਾ? ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ। ਰੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕਉ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕਉ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਈ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਸੂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਿਧਾਤਾ ਮੈਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕਉ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਈ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਕੋਇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਗਮ ਕੋਇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਬਿਰਹਿ ਮੈਨੇ ਵਿਛੋੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਲ ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸਕੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਿਤ ਪੈਂਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੁਪੇਦੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ।
नीली स्याही कदा करनी, पहरन पैर ध्यान। ते महाराज कहंदे जे तू लंबा चोला पाया ना, तेरा चोला पाया तां प्रवान है जे तेरा ध्यान उस परमात्मा दे नाल जुड़िया होया। ते माफ करना, नहीं तो महाराज कहंदे ये पखंड है, चाहे मैं पा रहा चाहे कोई होर पा रहा। महाराज कहंदे पखंड तो इलावा एक देखो महाराज साडे, मैं कई बार बेनती करदा, महाराज साडे इस रूहे जमीन ते आउण तो पहला ते इस धरती तो परमात्मा की दरगाह तक जाण दा महाराज ने सफर जिहड़ा वो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब विच लिख दिता। इतनियां को बेनतियां इत्थे प्रवान करनियां। कल नूं आपां इस शब्द नूं फेर लवांगे, रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न, जिनी संजाता साई, झाड़ चढ़ पवदे कच्चे बिहरी, जिन्ना कारना आई। महाराज इत्थे कहंदे ओ जेड़े कच्चे है उन्हां दे पता हालात की है। जिद्दां अंब नूं कहंदे कच्चियां अंबियां लगियां, थोड़ी जी हनेरी आई ते डिग के धरती ते डिग गईयां, सड़ गईयां, सुक गईयां। ते महाराज एक पासे रत्तियां दी गल करदे, एक पासे महाराज कच्चियां दी गल करदे। कल नूं आपां इस तो अगे दा विस्तार लवांगे। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की